हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो केम छो मजामां। तो आदर्श क्लासेस में दरेकनुं स्वागत है। तो आजे आपणे धोरण 10 विषय गणित चैप्टर नंबर 10 वर्तुळनी वात करवाना छीए, जेनो आजे लेक्चर नंबर 10 छे। आ लेक्चर में आपणे स्वाध्याय 10.2 नो प्रश्न नंबर 9 सॉल्व करीशुं। तो चलो आपणे रकम वांचीए अने पछी एनो आपणे उकेल मेळवीशुं। तो रकम में आपणे शुं आपेलुं छे? प्रश्न नंबर 9 आकृति 10.13 में जे तमारा बुक में आपेली है और अहींया मैं दौरवानो प्रयत्न पण कर्यो छे कि ओ केन्द्रवाळा वर्तुळना बे स्पर्शको एक्स वाय अने एक्स डैश वाय डैश समांतर है। जो अहींया उपर एक्स वाय स्पर्शक है, नीचे एक्स डैश वाय डैश स्पर्शक है, जे एकबीजाने समांतर है। अने वर्तुळ परना स्पर्श बिंदु सी आगळ दोरेलो तीजो स्पर्शक ए बी, जो अहींया तीजो स्पर्शक दोरेलो है जे वर्तुळ ने सी बिंदुए स्पर्शे छे, अने एक्स वाय ने ए बिंदुए अने एक्स डैश वाय डैश ने बी बिंदुए छेदे छे। जे ए बी स्पर्शक छे ए एक्स वाय ने ए बिंदुए छेदे छे अने एक्स डैश वाय डैश ने बी बिंदुए छेदे छे। तो साबित करो कि खूणो ए ओ बी बराबर 90 अंश थाय। तो कयो खूणो आपणे साबित करवानो छे? ए ओ बी, એટલે કે આ ખૂણો આપણે 90 અંશનો સાબિત કરવાનો છે। તો ચલો આપણે સિમ્પલી સાબિત કરી લઈએ। तो સૌપ્રથમ અહીંયા આપણે શું કરીશું? અહીંયા સાબિતીનો દાખલો છે એટલે આપણે અહીંયા પક્ષ અને સાધ્ય લખવું પડે। તો ચલો આપણે પક્ષ લખી લઈએ। તો પક્ષમાં શું આવશે? આપણને જે પણ રકમમાં આપેલું હોય એ આપણું અહીંયા પક્ષમાં આવશે। તો અહીંયા આપણને રકમમાં શું આપેલું હતું કે વર્તુળના બે સ્પર્શકો છે એક્સ વાય અને એક્સ ડેશ વાય ડેશ, જે એકબીજાને સમાંતર છે, અને વર્તુળ પરના સ્પર્શ બિંદુ સી આગળ ત્રીજો સ્પર્શક દોરેલો છે એ બી, જે एक्स वाय ने ए बिंदुए और एक्स डैश वाय डैश ने बी बिंदुए छेदे छे। तो आटलो आपणे पक्ष में लखवू पड़शे। तो चलो आपणे पहला पक्ष लखी दईए कि आपणो पक्ष थशे अहींया पक्ष। चलो लखी दईए कि ओ केन्द्रवाळा वर्तुळना बे स्पर्शको एक्स वाय अने एक्स डैश वाय डैश ए एक बीजाने समांतर छे। हवे समांतर छे पछी शुं छे? जो वर्तुळ परनुं एक बिंदु हतुं स्पर्श बिंदु सी, जेनाथी एक ए बी स्पर्शक वर्तुळने छे। तो चलो लखी दईए। अने जे एक्स वाय ने ए बिंदुए अने एक्स डैश वाय डैश ने बी बिंदुए छेदे छे। तो चलो लखी दईए कि वर्तुळ परना स्पर्श बिंदु सी आगळ त्रीजो स्पर्शक ए बी छे। ए बी छे जे एक्स वाय ने ए बिंदु में अने एक्स डैश वाय डैश ने बी बिंदु में छेदे छे। बी बिंदु में छेदे छे। तो आ आपणुं थई गयुं पक्ष। हवे आपणे अहींया साध्य लखीशुं। साध्यमां शुं आवशे? जे पण तमारे साबित करवानुं होय ए आपणे अहींया साध्यमां लखवुं पड़शे कि आपणो छेल्लो आंसर शुं हशे। तो साध्यमां जो आपणे साबित शुं करवानुं छे कि खूणो ए ओ बी बराबर 90 अंश आपणे साबित करवानुं छे। तो चलो लखी दईए कि खूणो ए ओ बी बराबर 90 अंश आपणे साबित करवानुं छे। हवे आपणे एना माटे अहींया साबिती करीशुं। तो चलो अहींया आपणे लखी दईए साबिती। तो जो साबितीमां सौप्रथम आपणे शुं करीशुं? आपणे जे आ छे आपणे अहींया खूणाने रिमूव करीए अने अहींया आपणे ओसी ने जोड़ी दईए। એટલે કે ओ केन्द्र છે અને सी આપણું સ્પર્શ બિંદુ છે, એને આપણે ડોટ ડોટ લાઈનથી જોડી દઈએ। ઓસીને જોડ્યું। હવે આપણે જો અહીંયા આપણા બે કાટકોણ ત્રિકોણ રચાય છે। કયા કયા? પહેલાં તો આપણે તમને કાટખૂણા બતાવું છું કયા કયા કાટખૂણા રચાય છે। તો જુઓ અહીંયા આ ओ सी ए એક આપણો કાટખૂણો છે એટલે 90 અંશનો છે। કેમ? કેમ કે ત્રિજ્યા ઓસી છે અને સ્પર્શક એ બી વચ્ચેનો ખૂણો છે, તેથી ઓસી એ આપણો કાટકોણ ત્રિકોણ છે। હવે જો આપણો બીજો काटखूणो रचाय छे आ ओपी ए। केम? तो कि आपणो ओपी त्रिज्या छे अने एक्स वाय शुं छे? आपणो स्पर्शक छे, तेथी एक काटकोण त्रिकोण रचाय छे। એટલે काटखूणो रचाय छे। हजू त्रिकोण આપણે બાકી તમને સમજાવું છું। પછી જો એની વચ્ચે આ શું છે? તો કે આનો કર્ણ પણ OA થશે અને આનો કર્ણ પણ OA થશે, એટલે બંનેનો કર્ણ છે અહીંયા OA।
સમજણ પડી ગઈ? એટલે એ પણ સમાન હશે. પછી જુઓ અહીંયા આપણી બે બાજુ પણ સમાન થશે. કઈ બાજુ સમાન થશે? તો અહીંયા આપણી આ એપી અને આ એસી. કેમ? કેમ કે બહારના બિંદુ એમાંથી દોરેલા બે સ્પર્શક એપી અને એસી છે. આપણે પ્રમેય 10.2માં શીખ્યા હતા. એટલે જે આપણા બે કાટકોણ ત્રિકોણ રચાયા છે, કયા કયા કાટકોણ ત્રિકોણ? તો જો તમને સમજાવું છું. અહીંયા આપણે રફ વર્કને રિમૂવ કરી દઈ અને ફરીથી સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરું છું કયા આપણા કાટકોણ ત્રિકોણ રચાયા છે. અહીંયા જુઓ, અહીંયા એક આપણો કાટકોણ ત્રિકોણ છે આ OCA. આ આપણો કાટકોણ ત્રિકોણ છે. જો સમજણ પડી ગઈ? અને બીજો આપણો કાટકોણ ત્રિકોણ છે અહીંયા OPA. જો સમજણ પડી ગઈ? અહીંયા પણ કાટખૂણો છે અને અહીંયા પણ કાટખૂણો છે. આ બંને ત્રિકોણને સૌપ્રથમ આપણે એકરૂપ ત્રિકોણ સાબિત કરવાના છે. તો ચલો આપણે નીચે જે પણ તમને સમજાવ્યું છે એના આધારે આપણે સાબિત કરીને બતાવું. વચ્ચે વચ્ચે તમને સમજાવવાનો ફરીથી પ્રયત્ન કરીશ. તો ચલો આપણે લખી દઈએ કે આપણા કયા કયા ખૂણા સમાન હતા. પહેલાં તો આપણો ખૂણો OPA બરાબર ખૂણો OCA. આ કેમ સમાન થયા? કેમ કે બંને કાટકોણ ત્રિકોણ હતા, એટલે કે બંને કાટકોણ ત્રિકોણના કાટખૂણા હતા, એટલે કે 90 અંશના ખૂણા હતા, એટલે બંને સમાન છે. પણ આપણે 90 અંશનું લખવાની અહીંયા જરૂર નથી. અહીંયા ખાલી આપણે કૌંસમાં લખીશું પ્રમેય 10.1 મુજબ. કેમ? કેમ કે ત્રિજ્યા અને સ્પર્શક વચ્ચેનો ખૂણો હંમેશા કાટખૂણો હોય છે. પછી જો પછી આપણે શું કીધું હતું કે આ જે OA છે એ બંને માટે કર્ણ બનશે, તો બંને માટે સમાન હશે. તો આપણે લખી શકીએ કે OA બરાબર OA. પછી જો પછી આપણે કઈ બે બાજુ સમાન હતી? અહીંયા આ AP અને અહીંયા AC. કેમ? કેમ કે બહારના બિંદુ એમાંથી દોરેલા બે સ્પર્શક છે જે આપણે પ્રમેય 10.2માં શીખ્યા હતા, બંને સમાન હોય છે. તો લખી દઈએ કે અહીંયા આપણે કૌંસમાં લખીશું કર્ણ OA સમાન છે. અને હવે આપણે લખીશું AP બરાબર AC. કેમ? તો કે પ્રમેય 10.2 મુજબ. તો આ તમને સમજણ પડી ગઈ? હવે જો જે આપણે બે એકરૂપ ત્રિકોણ સાબિત કરવાના હતા OCA અને OPA એ આપણા સાબિત થઈ જશે. કેમ કે અહીંયા જો એકરૂપતાની શરત અહીંયા ફોલો થાય છે. તો કઈ શરત? કેમ કે જો અહીંયા કાટખૂણો સમાન છે, પછી અહીંયા કર્ણ સમાન છે અને અહીંયા બાજુ સમાન છે, એટલે કે કાકબા શરતને આધારે એકરૂપ ત્રિકોણ થાય છે. તો ચલો લખી દઈએ અહીંયા નીચે કે તો એકરૂપતાની શરત, એકરૂપતાની કાકબા શરત એટલે કે કાટખૂણો. જો પહેલાં કાટખૂણા બંને સમાન થયા OPA અને OCA, પછી બંનેમાં કર્ણ OA સામાન્ય બાજુ હતી એટલે એ સમાન થઈ, પછી AP અને AC સમાન થયું કેમ કે બહારના બિંદુમાંથી દોરેલા સ્પર્શક હતા એટલે એ સમાન થાય છે પ્રમેય 10.2 મુજબ. તો એકરૂપતાની શરત કાકબાને આધારે શરત મુજબ જે આપણા બે કાટકોણ ત્રિકોણ હતા, કયા ત્રિકોણ હતા? તો ત્રિકોણ OCA અને ત્રિકોણ OPA બંને શું થશે? બંને એકરૂપ ત્રિકોણ થશે. આ વચ્ચે એકરૂપતાનું સંજ્ઞા છે. તો બંને એકરૂપ ત્રિકોણ થઈ ગયા. હવે જો એકરૂપ ત્રિકોણ કોને કહેવાય? અહીંયા આપણે રફ વર્કને રિમૂવ કરીએ. ધારો કે આ આપણો રફ વર્કને રિમૂવ કરી લઈએ. ચલો તો આપણું જો અહીંયા આપણા આ બે ત્રિકોણ એકરૂપ ત્રિકોણ થયા. કયા કયા? તો OC અને A. આ આપણો કાટકોણ ત્રિકોણ છે A, અને આ OPA. આ બંને આપણા એકરૂપ ત્રિકોણ થાય. એકરૂપમાં શું હોય? દરેક બાજુ પણ સમાન હોય અને દરેક ખૂણા પણ સમાન, એને એકરૂપ ત્રિકોણ કહેવાય. એટલે એકરૂપ ત્રિકોણ એટલે શું કે તમે અરીસામાં જુઓ તો બંને ત્રિકોણ એક જેવા જ લાગે, અને એકરૂપ એક જ જેવા ત્રિકોણ એટલે એકરૂપ ત્રિકોણ કહેવાય. તો એમાં જો આપણા ખૂણા પણ સમાન થશે એકરૂપ, તો અહીંયા જો અનુરૂપ ખૂણાઓ સમાન થાય. તો અહીંયા જો આ ત્રિકોણમાં આ O આપણે રફ અને રિમૂવ કરીને તમને સમજાવું છું. તો અહીંયા જો આપણે અહીંયા બ્લુ પેનથી સમજીએ કે આપણો ખૂણો OAC અને અહીંયા ખૂણો OAP, એટલે કે આ ખૂણો અને આ ખૂણો એ પણ સમાન થશે કેમ કે બંને ત્રિકોણ એકરૂપ ત્રિકોણ છે. તો ચલો આપણે લખી દઈએ કે ખૂણો OAC અને ખૂણો OAP સમાન થશે. તો ચલો નીચે લખી દઈએ ખૂણો OAP બરાબર ખૂણો OAC. કેમ સમાન થયા? કેમ કે એકરૂપ ત્રિકોણ છે એટલે એકરૂપ ત્રિકોણના અનુરૂપ ખૂણાઓ પણ સમાન થાય. હવે જો જે અહીંયા આપણો આખો ખૂણો છે, આખો ખૂણો એટલે કયો? અહીંયા તમને અલગ પેનથી સમજાવું છું. જો અહીંયા કે અહીંયા આપણો ખૂણો થશે, આ જે આપણો ખૂણો છે આ PAC, એ PAC છે એ કોનો જો PAC થી આ જે ખૂણો છે અડધો થશે કેમ કે બંને સરખા છે. તો આપણે લખી શકીએ કે અહીંયા જો
આ OCA બરાબર હાફ ઓફ ખૂણો PAC. કેમ લખી શકીએ? તમે ખૂણો OCA નહીં, સોરી મારી મિસ્ટેક થઈ છે. અહીંયા OAC આવશે. OAC બરાબર ખૂણો હાફ ઓફ ખૂણો PAC અને ખૂણો OAP બરાબર હાફ ઓફ ખૂણો PAC. કેમ કે જો જે આખો ખૂણો છે PAC આખો છે અને એના અડધા શું થશે? એટલે આ અડધા થશે, પણ આપણે અડધું અહીંયા લખાય. સમજ પડી ગઈ? એટલે કે આનો અડધું આ છે. સમજ પડી ગઈ? તો તમારે આવી રીતે લખવું પડે, પણ અહીંયા આપણે જરૂર ખાલી OACની જ છે. તો ચાલો લખી દઈએ નીચે. તમારે કન્ફ્યુઝન થશે, પણ તમારે 2-3 વાર ધ્યાન રાખવું પડશે, લેક્ચર ફરીથી જોવો પડશે અને તમારે ગણતરી કરવી પડશે. તો ચાલો આપણે નીચે લખી દઈએ જે તમને સમજાવ્યું છે એ, કે આખો ત્રિકોણના પહેલાં અડધા ત્રિકોણ થાય છે અડધો ખૂણો. તો ચાલો લખી દઈએ કે ખૂણો OAC બરાબર હાફ ઓફ ખૂણો PAC. આને આપણે સમીકરણ નંબર 1 નામ આપીશું. હવે જો જેવી રીતે આપણે ઉપર એકરૂપ ત્રિકોણ થયા એ નીચે પણ એકરૂપ ત્રિકોણ થાય. કયા કયા ત્રિકોણ એકરૂપ ત્રિકોણ થાય? તો અહીંયા જો આ જે ત્રિકોણ છે આ OCB અને આ થશે OQB, એ આપણે એકરૂપ ત્રિકોણ થશે. તો એકરૂપ ત્રિકોણ થાય તો એમાં અનુરૂપ ખૂણાઓ સમાન થશે. તો કયા કયા અનુરૂપ ખૂણાઓ સમાન થશે? તો જો અહીંયા OB અને C એટલે કે આ ખૂણો અંદરવાળો, પછી આ OBQ અનુરૂપ ખૂણાઓ સમાન થશે. હવે જો પહેલામાં જે રીતે આખા ખૂણાનું અડધું થયું તો આમાં પણ એવું જ થશે કે જ્યાં OBC છે એ આખું QBCનું અડધું થશે. તો ચાલો લખી દઈએ આપણે, એમાં સેમ થશે બંનેમાં. તો હવે આપણે એકરૂપ સાબિત કરીશું નહીં, કેમ કે એકરૂપ થાય જ છે. તો અહીંયા ખાલી આપણે એટલું લખીશું કે તે જ રીતે જે આપણો ખૂણો હતો ત્રિકોણ OQB અને ત્રિકોણ OCBમાં, તો શું થશે? ખૂણો OBQ બરાબર ખૂણો OBC થશે. એટલે કે જે આ ખૂણો OBC છે, ખૂણો OBC એ હાફ ઓફ કોણ થશે આપણે જોઈ લઈએ. તો આખો કયો છે? QBC. જો અહીંયા આપણે રફ અને રિમૂવ કરીને સમજાવું છું તમને ફરીથી, તમને કન્ફ્યુઝન થાય નહીં. તો જે અડધો ખૂણો હતો, અડધો ખૂણો એટલે કે જો આ OBC એ આપણું અડધું છે. હવે એનું આખું શું થશે? તો અહીંયા QBC એ આખું થશે. સમજ પડી ગઈ? તો આપણે લખી દઈએ. ચલો આપણે લખી દઈએ કે ખૂણો OBC જેનું અડધું શું થશે? ખૂણો QBC. કેમ આપણે QBC ની આગળ અડધું લખ્યું? કેમ કે બંને બરાબર નિશાની લખી છે. એટલે કે OBC અડધું છે, પણ અડધું પહેલાં આગળ લખાશે, કેમ કે આ બંને આપણે સરખા કરવાના છે. ક્યારે સરખા થશે? કેમ કે જો આના કરતાં આ બમણું છે, અહીંયા આપણે અડધું લખીએ તો જ એ સરખા થાય. બરાબર નિશાની વચ્ચે ત્યારે જ મૂકી શકાય. સમજણ પડી ગઈ? તો આને આપણે સમીકરણ નંબર 2 નામ આપી દઈએ. આ છે આપણું સમીકરણ નંબર 2. હવે જો અહીંયા આપણને 2 સમીકરણ મળ્યા છે, બંને સમીકરણનો આપણે સરવાળો કરીશું. તો ચલો લખી દઈએ કે સમીકરણ 1 અને સમીકરણ 2નો સરવાળો કરતા સમીકરણ 1 અને સમીકરણ 2નો સરવાળો કરતા. તો ચલો સરવાળો કરી દઈએ. તો સૌપ્રથમ તો શું આવશે? બરાબરના આગળના ખૂણા આવશે. તો પહેલાં જો સમીકરણ 1માં કયો ખૂણો છે? ખૂણો OAC. તો લખી દઈએ અહીંયા. ચલો રેડ પેનથી જ લખીએ આપણે કે ખૂણો OAC. અને નીચેના સમીકરણમાં શું છે? ખૂણો OBC. વચ્ચે બરાબરની નિશાની. પછી સમીકરણ 1માં શું છે? 1/2 ખૂણો PAC. તો 1/2 ખૂણો PAC. પછી સમીકરણ 2માં 1/2 ખૂણો QBC. સમજણ પડી ગઈ? હવે જો આ 1/2 બંનેમાં આપણે કોમન લઈ શકીએ, આ બરાબરની પાછળની સાઈડ. તો ચાલો આપણે કોમન લઈએ. તો આગળ તો એમના એમ જ આવશે કે ખૂણો OAC પ્લસ ખૂણો OBC, એમાં કોઈ ફેરફાર થશે નહીં. આમ આપણે 1/2 આપણે સામાન્ય લઈએ. તો 1/2 બહાર આવશે. કૌંસની અંદર શું વચ્ચે? ખૂણો PAC પ્લસ ખૂણો QBC. સમજણ પડી ગઈ? હવે જો આ જે ખૂણો PAC છે એને આપણે શું લખી શકીએ? તો તમને સમજાવું છું. અહીંયા આકૃતિ પર તમારે મેન સમજવાનું છે કે આપણો ખૂણો, અહીંયા રફ વર્ગને આપણે રિમૂવ કરી લઈએ. અહીંયા દરેક રફ વર્ગને આપણે રિમૂવ કરી લઈએ. તો અહીંયા જો આપણો ખૂણો કયો હતો? ખૂણો
PAC જે આપણો આખો ખૂણો હતો. હવે એને આપણે જો અહીંયા એક્સથી લઈને બી સુધી એક્સટેન્ડ કરી શકીએ તો જો અહીંયા XAC એવી રીતે આપણે લખી શકીએ તો કે હા, કેમ કે સમાંતર બાજુ જ છે XA, તો આપણે X સુધી એક્સટેન્ડ કરી શકીએ. તો જો ખૂણો PAC બરાબર ખૂણો XAC થાય, બંને સમાન જ છે કેમ કે આપણે પીની જગ્યાએ ખાલી X સુધી એને એક્સટેન્ડ કર્યું છે, લંબાવ્યું છે. પછી જો નીચે શું છે, નીચે આપણું શું હતું, ખૂણો QB આપણે ઉપરના વાળાને રિમૂવ કરી લઈએ તો આપણે સમજણ પડશે. નીચે હતું આપણું ખૂણો QBC, તો જો નીચે શું હતું, ખૂણો QBC. હવે એને આપણે જો અહીંયા X' Y' સુધી એક્સટેન્ડ કરી શકીએ તો X' Y' લઈને છે આપણે A સુધી આપણે અહીંયા એક્સટેન્ડ કરીશું અને નીચેવાળાને આપણે B સુધી એક્સટેન્ડ કરીશું, ઉપરવાળાને. સમજ પડી ગઈ? તો અહીંયા શું આવશે કે ખૂણો X' BA આવી રીતે આપણે લખી શકીએ તો કે હા લખી શકીએ, બંને સાઈડ આપણે એક્સટેન્ડ કરીશું, લંબાવ્યું છે ખાલી, બીજો કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી. તો ચલો એની જગ્યાએ આપણે નીચે લખી દઈએ. તો નીચે જે આપણું PAC હતું એની જગ્યાએ આપણે XAC લખીશું અને જે QBC હતું એની જગ્યાએ આપણે X' BA લખીશું. તો ચલો લખી લઈએ. ઉપરવાળા રફરને આપણે રિમૂવ કરી લઈએ. તો ચલો લખી લઈએ કે ખૂણો અહીંયા આપણે લખીશું, ક્યાં ગયું આપણું, અહીંયા. તો ચલો અહીંયા આપણે લખી લઈએ કે 1/2 ખૂણો PACની જગ્યાએ આપણે લખીશું ખૂણો XAB અને આની જગ્યાએ આપણે લખીશું QBCની જગ્યાએ લખીશું ખૂણો X' BA. સમજણ પડી ગઈ? મેં તમને આગળ સમજાવ્યું છે, અહીંયા હવે ડાયરેક્ટ લખી દીધું છે. આપણે ફરીથી ચેક કરી લઈએ કે XAB અને X' BA. તો ચલો ચેક કરી લઈએ. XAB રેડી, ઓકે, અને X' BA ઓકે, કમ્પ્લીટ છે. તો આપણું સાચું લખ્યું છે. તો હવે જો આને આપણે સમીકરણ નંબર 3 નામ આપીશું અને આગળ આપણા જે ખૂણા છે ને લખી દઈએ કે ખૂણો OAC પ્લસ ખૂણો OBC. આપણું સમીકરણ 3 થયું. હવે જો અહીંયા આપણું કેવું છે, જો તમને બતાવું છું કે અહીંયા આપણા અંતઃકોણ રચાય છે. કેવી રીતે અંતઃકોણ રચાય છે? તો જો અહીંયા આપણું શું છે, ઉપર XY છે સમાંતર રેખા, નીચે આપણી રેખા છે X' Y', એની એક છેદિકા છે. છેદિકા શું છે, અહીંયા AB છેદિકા છે જે સીધી છે, સ્પર્શક છે. તો આપણે લખી શકીએ અહીંયા જો આ X અને આ Y, તમારે સમજવું પડશે ખાસ, આ X' અને આ Y'. અહીંયા છે આપણું A અને અહીંયા છે આપણું B. હવે આ જો બે સમાંતર રેખાઓની છેદિકા વડે જે અંતઃકોણ રચાય છે એ અંતઃકોણ કેવા હોય, પૂરક હોય. અંતઃકોણ પૂરક હોય છે એટલે કે આનો સરવાળો અને આનો સરવાળો હંમેશા 180° થાય. તો અહીંયા જો એવું સેમ જ છે. તો જો અહીંયા જે ખૂણો આપણે હતો, આ ખૂણો XAB એનો સરવાળો અને X' BA એનો સરવાળો 180° થશે. તો ચલો આપણે લખી દઈએ, નીચે આપણે લખી દઈએ. આ તો તમે ખાલી સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો, અહીંયા આકૃતિ સાઈડમાં હતી એટલે. તો ચલો આપણે નીચે લખી દઈએ હવે કે શું થશે આપણું, અહીં XY સમાંતર X' Y' હોવાથી તેના એક તરફના અંતઃકોણના માપનો સરવાળો 180° થાય. કેમ થાય 180°? કેમ કે એકબીજાને પૂરક છે. તો ચાલો લખી લઈએ કે ખૂણા આપણા કયા હતા, ખૂણો XAB અને નીચે હતો X' BA. હવે તો મને યાદ પણ રહી ગયા છે, ઘણીવાર આટલી બધી પ્રેક્ટિસ થઈ ગઈ છે, યાદ પણ રહી ગયા છે. તો ચલો અહીંયા આપણે શું રચાતું, જો આવી સમાંતર રેખા હતી, આવી રીતે એક છેદિકા હતી, એના અંતઃકોણના ખૂણા સમાન થાય, સમાન નથી થતા સોરી, એનો સરવાળો 180° થાય છે. તો હવે જે આપણને કિંમત મળી છે એને આપણે સમીકરણ 3માં મૂકી દઈએ, આને આપણે સમીકરણ 4 નામ આપી દઈએ. તો અહીંયા જો આ સેમ જ છે, તો અહીંયા આપણું શું આવશે, આની જગ્યાએ 180° આવશે. બંનેનો સરવાળો કેવો થશે, 180° થશે. તો ચલો લખી દઈએ કે સમીકરણ 4ની કિંમતને સમીકરણ 3માં મૂકતા સમીકરણ 4ની કિંમતને સમીકરણ 3માં મૂકતા. તો ચલો મૂકી દઈએ. તો સમીકરણ 3 શું હતું આપણું, ખૂણો OAC પ્લસ ખૂણો OBC. તો પહેલાં એ લખી લઈએ
કે ખૂણો OAC પ્લસ ખૂણો OBC બરાબર શું હતું આપણે જો અહીંયા 1/2 હતું અને આ જે કિંમત છે એની જગ્યાએ આપણે શું લખીશું અહીંયા આ સમીકરણ 4ની કિંમત મૂકીશું એટલે 180 અંશ આપણે કિંમત મૂકીશું તો 1/2 કૌંસની અંદર 180 અંશ સમજ પડી ગઈ। હવે જો અહીંયા 2 છે ને ઉપર 180 તો ઉડી જશે તો 90 વધશે આપણા તો ખૂણો OAC પ્લસ ખૂણો OBC બરાબર આપણને શું મળ્યું 90 અંશ મળ્યું। હજુ અહીંયા આપણી ગણતરી પૂર્ણ થતી નથી આને આપણે સમીકરણ નંબર 5 આપી દઈએ। હવે જો આપણને શું મળ્યું છે અહીંયા કે જે આપણો ખૂણો હતો સમજાવું છું તમને ફરીથી કે અહીંયા આપણો ખૂણો હતો ખૂણો OAC અને નીચેનો ખૂણો છે આ OBC એનો સરવાળો આપણને મળ્યો છે એટલે કે આ ખૂણો અને આ નીચેનો ખૂણોનો સરવાળો આપણને 90 અંશ મળ્યો છે। તો આપણે શોધવાનો કયો ખૂણો હતો OAOB એટલે કે આ ખૂણામાં આપણે શોધવાનું હતું। તો અહીંયા જો આખું ત્રિકોણ રચાય છે કયો ત્રિકોણ છે અહીંયા જો આ O બિંદુ છે અહીંયા A અને નીચે B જો તમને સમજાવું છું અહીંયા O બિંદુ છે ઉપર A છે નીચે B છે આપણો ત્રિકોણ રચાય છે એમાં આ ખૂણો A અને B નો સરવાળો 90 અંશ છે તો આ ખૂણો કેટલો થશે 90 અંશ થશે કેમ કે ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાનો સરવાળો 180 અંશ થાય। તો ચલો નીચે આપણે ગણતરી કરીને તમને સમજાવું છું। તો દાખલો થોડો ડિફિકલ્ટ છે પણ તમારે સમજવો પડશે। લેક્ચર જોયા પછી તમારે ફરીથી 2-3 વાર ગણવાનો છે અને ફરીથી ના સમજ્યા પડે તો લેક્ચર જોવાનો છે। તો ચલો આપણે લખી દઈએ કે ત્રિકોણ AOB માં ત્રણેય ખૂણાનો સરવાળો 180 થશે। તો કયા કયા ખૂણા હતા પહેલો તો ખૂણો AOB જે આપણે શોધવાનો છે અને બીજા બે ખૂણા કયા રચાશે જો અહીંયા તમને બતાવું છું કે અહીંયા આપણું O છે અહીંયા A છે અહીંયા B છે જો અહીંયા O ઉપર A હતું નીચે B તો આપણે પાઠ કરીને બતાવ્યું છે। તો અહીંયા જો AOB એક ખૂણો પછી બીજો ખૂણો કયો બનશે OAB એટલે કે OAC અહીંયા આપણું C વચ્ચેનું બિંદુ હતું એટલે કે OAC ખૂણો OAC અને નીચેનો એક ખૂણો છે ખૂણો OBC પ્લસ ખૂણો OBC ત્રણેય ખૂણાનો સરવાળો કેટલો થશે 180 અંશ થાય। ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાનો સરવાળો 180 અંશ થાય। તો હવે જો આપણે ખૂણો AOB તો આપણે શોધવાનું છે પણ જો OAC અને OBC જો અહીંયા સમીકરણ 5માં જો કેટલા અંશ છે 90 અંશ છે તો ચલો લખી દઈએ એની જગ્યાએ આપણે 90 અંશ લખી શકીએ બરાબર 180 અંશ। હવે જો આ 90 ને બરાબરની પાછળ લઈ જઈએ તો ખૂણો AOB બરાબર 180 અંશ માઇનસ 90 અંશ તો ખૂણો AOB બરાબર આપણને જે સાબિત કરવાનું હતું એ મળી ગયું છે કે 90 અંશ આપણે સાબિત કરવાનું હતું જે સાબિત થાય છે સમજ પડી ગઈ। તો અહીંયા આપણે સાબિત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે। દાખલો થોડો હાર્ડ છે પણ તમારે મહેનત તો કરવી જ પડશે। તો તમારે શું કરવાનું છે લેક્ચરને એકવાર જોવાનો છે પછી તમારે સમજવાનો છે એકવાર જોઈને ગણવાનો છે લખવાનો છે પછી તમારે એકવાર જાતે લખવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે જ્યાં પણ તમારી ભૂલ પડે ફરીથી લેક્ચર ખોલીને જો પણ તમારે યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે દાખલો સમજ પડી ગઈ। આ તો આપણો દાખલા નંબર 9। હવે આગળ આપણે દાખલા નંબર 10 અને 11 ગણીશું આગળના લેક્ચરમાં।